पंजाब सरहदी सूबा ये चोणों तो पहला वार-वार दसना पऊगा। वार-वार सरहदी सूबे की गल होगी। सरहदी सूबे की गलबात के विचाले जो मुद्दा यह उठता है कि सरहद पार तो पंजाब विच समगलिंग की जा रही नशे की, ड्रोन आ रहे हैं, इस तो इलावा होर खतरे जताए जा रहे हैं। तो इस सब के विचाले केंद्र सरकार वालों एक हुक्म आता है। वो हुक्म की आता है कि 15 किलोमीटर अंदरूनी जी BSF का दायरा सीगा हुण 50 किलोमीटर हो गया। ये नोटिफिकेशन आ वो तो ये किहड़ी धारा के तहत किया गया, उस धारा की भी गल करनी लाजमी है। उस धारा का वेरवा है, ये भी पिया अपने को वेरवा। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करदा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की गल की जा रही है। इस तो पहला कि उत्थों नशे समगलिंग रोकी सी, कि BSF की नाकामयाबी नूं लुकाउण लई तां नहीं सब कुछ किया जा रहा, कि पंजाब जिहड़े तोखले प्रगटाए जा रहे हैं कि पंजाब विच कश्मीर वाला सवाल जिहड़ा खड़ा किया जा रहा उस पिछे कोई सच है। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमायत करते हैं, उसका मतलब की है। मुख्यमंत्री विरोध करते हैं, उसका मतलब की है। मुख्यमंत्री की मिलनी तो बाद सब कुछ होंदा, उसका मतलब की है। सारे सवाल होने लाजमी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पैंतड़ा तो नहीं बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैंतड़े के कैप्टन अमरिंदर सिंह तो नाल ले लिया, जां पंजाब नूं ये जरूरत है कि किया जा रहा कि अद्धा पंजाब है BSF के राज थले आ जाऊगा, इसका मतलब केंद्र के थले आ जाऊगा। इसका सच की है, इसका मतलब की है। ये नैशनल सिक्योरिटी का मसला है तो ये पंजाब में रोला क्यों पै गया है। ये सारे सवाल होने लाजमी हैं। असीं एको सवाल पूछांगे, बॉर्डर ते BSF 15 तो 50 किलोमीटर क्यों? पहला बयानबाजियां सुन लीए हो की रही। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ BJP ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਡੀ ਡਿਲੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ BJP ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਗੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਆ ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, 2 दिन पहले मिल के आए, सहमति दे गए। जिवें पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चाले सहमति दी सी, उवें हुण चन्नी साहब दे। फिर चन्नी साहब तुसीं मुख्य मंत्री किस वास्ते हो? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿੱਟਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਸਕੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपना हथियार बना लिया। बड़ा सवाल इस डिबेट के ये पूछांगे कि पंजाब में BSF का दायरा वधाउण पिछे केंद्र सरकार का प्लान की है। इस सधारण सवाल पर बहस होगी तो सधारण सवाल के विचाले बहुत वड्डा प्लान है जिहड़ा उसका जिक्र होना लाजमी है। तो खास पैनल जिहड़ा साडे नाल मौजूद है उन्होंने तुहाडा तारफ करवाने, उस तो बाद ये डिबेट शुरू कर देवांगे। विक्रमजीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट ने। विक्रमजीत सिंह नूं बॉर्डर का पता तो जो कश्मीर वाला सवाल पंजाब में उठदा पिया तो विक्रमजीत सिंह की हाज़री इत्थे जरूरी हो जाती है, क्योंकि कश्मीर दे विच इन्हां ने पत्रकारिता की है, करगिल कवर किया, तो इस करके विक्रमजीत सिंह हरां नूं सद्दिया। विक्रमजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। सरन सिंह चन्नी फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स परसन है, इन्हां दी
ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਮ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਮ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ 80 ਤੋਂ 50 ਕਰਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ BSF ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 80 ਤੋਂ 50 ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਆਫ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਟਿਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿ such a measure is to be taken with the concurrence of the state government, the concerned state government. ਉਹਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਦਨ 30 days this copy of this order has to be placed before each house of the parliament, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ ਕਰੋ ਬਾਰਡਰ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅ ਫੈਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਡਰ ਦ BSF ਐਕਟ। ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਵੋਕਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆਫ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, उन्होंने सबसेक्शन 1 इन्वोक किया which does not need concurrence of the state government. So इन्होंने एक he's just, I think it's a I don't know why he said it, but it's factually an incorrect statement. नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ subsection 2 ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ they have not invoked subsection 2. Subsection 2 ਤਦ ਆਂਦਾ if the government of India wants BSF to have its own investigating officer to launch criminal proceedings in the court. Then they will require concurrence of the state government. ਜਿਹੜਾ subsection 1 ਹੈ only empowers BSF to search, seizure and arrest and hand over the case to the police for prosecution. ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ that will remain intact। ਜਿਹੜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ BSF, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦਾ, it has to be produced before the ਚਲੋ concerned ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰ, magistrate ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਸਰ, maintain ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਕਲੀਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫੈਸਲਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, KPG ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। 139 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ BSF ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਵੀ BSF ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ BSF। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ 139 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਫੋਰਨਰਸ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰ। ਇੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰਲੇ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ BSF ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ 35 ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 35 ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਇਨ ਸਟਰਕਚਰ। ਇਹ BJP ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ 2 ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਨੇਟਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 40 ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 101 ਵਾਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 120 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ BJP ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BSF ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਜੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਜਦੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? KP, I think politicians included the Congress, BJP, Akalis are not coming to the central problem. Central problem ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ 2019 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ 350 ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਡਰੋਨਸ ਦੀਆਂ। The question is ਕਿ the government of India, BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ BSF ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। It's more than 2 years. BSF is still firing at drones with LMGs, SLRs, AK-47s. Question ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਕਿ BSF ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ BSF ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? Why is the anti-drone technology not being provided to BSF? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, IDs ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ AK-47 ਔਰ SLR ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਨੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕਲੇਮਡ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ BSF ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ 15, ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋੜੇ ਨੇ, 347 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਡਿਊਲ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ BSF 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BSF ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ, 2 AK-47 ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਔਰ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSF ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਸੋ BSF ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਪ ਆਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ,
ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਜ਼ ਟਿਪੀਕਲ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ BSF ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜੇ DGP ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ ਕਿ BSF ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਡਰੋਨ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ CM ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਤਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੋਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ 90% ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਉਸ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹਾਂ। 2011 ਵਿੱਚ UPA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ BSF ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, extending powers of the BSF to search and arrest and seizure anywhere in the country, including central states which have no border. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। BSF ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਕੋਲੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, unless and until the state has given a consent, concurrence, ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਰ concurrence ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ concurrence ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਔਰ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ BSF ਨੂੰ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਵਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪਾਇਲਟਡ ਡਰੋਨ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, unless and until it has a self GPS controlling system। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰੋਨ
ਇਵਨ ਅਵੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਲਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਟਸੀ ਕਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਕੇਪੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਟਸੀ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਟਸੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਇਹ ਕਟਸੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੇਪੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਕੇਪੀ ਆਪੇ ਬੀਬੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆਪੇ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਸਰ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ तो बोलो ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ बोलो सर बोलो किंगरा साहब बोलो सर बोलो ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਤਾਂ 2 ਗਜ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਡ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸਡ ਹੈ ਇਸੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਗਾਈਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਡਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਕੇਪੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਤਾਂ 2 ਗਜ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡੋਬਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੇਪੀ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਨੀਡਲੈਸਲੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਬਾਈ ਹੈਵਿੰਗ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਕਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫॉर ਅਲਾਉਇੰਗ ਬੀਐਸਐਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਯੈਸ ਐਵੇਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਦਲਿਤ ਔਰ ਵੈਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲੋ ਕੇਪੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਾਇਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਐਕਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਵਰਕਰ ਕੀ, ਲੀਡਰ ਕੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵਜਨ ਹੈਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ। ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾਓ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਂਜਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਪਲਟਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਟਨ ਸ਼ਿਫਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਇਜ਼ ਮਨੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਪਲਟਣਾ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਨਲ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਨਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਔਰ ਲੱਕੜ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ। ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਸਮ ਨੈਕਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬੀਐਸਪੀ ਐਂਡ ਦੀ ਬੀਐਸਐਫ ਐਂਡ ਦੀ ਰੇਂਜਰਸ, ਕਿ ਤਾਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਊ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੰਗਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਗਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਸ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਆਪਸ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਭੁੱਲਰ ਸੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਘਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਸ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ BSF ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, BSF ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਨਤਾ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਤਕਲੀਫ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੱਲੇ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮੀਨ ਸੀਐਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਮੈंने कहा ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਸਸੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਨੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ BSF ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਂਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਆਮ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਐਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਸਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਈਬੀ ਚੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਪੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਦ 2012 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਦ BSF ਐਕਟ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਟੂ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ? ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਸੈਂਟਰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਕਿੰਗ ਐਨੀ ਕਨਕਰੈਂਸ ਫਰਮ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਰਤੇ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋ ਇਹ ਆਈ ਵੁਡ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, 3 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਪੀਐਮ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸਟੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੀਐਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਹਟੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਉਤਰੂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗਮਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਆਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ them ਮੇਕ ਏ ਫਾਰਮਲ ਰਿਕੁਐਸਟ 1। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਸਰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਿਡ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਡਿਨਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰੂਲ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥਰੂ ਗਵਰਨਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਕਰੇਗੀ ਬਾय ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਇਨਕੇਪੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕਰਵਾਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 2015 'ਚ, ਜਦ ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੱਕ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨੇਟਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਬਾਈ ਕਮਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਤਦ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਏ,
ਤਦ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਕਿ 15 ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦੀ। ਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ BSF ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ BSF ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।